أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। শুনতে পাচ্ছেন? এস কে শামসুল দেওয়ান ভাই। ইসলাম। একটু, হ্যাঁ, আনমিউট করেন জি। ভিডিওতে আসা যায় কিনা? ভিডিওতে আসলে একটু ভালো হতো। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। জি। তো এই সময়টা তো সম্ভবত প্রায় সকলেই মনে হয় ব্যস্ততায় থাকেন। জি আপনিও জি, তো এখন ক্লাস ব্যস্তই লিংক। ছিলাম। জি। ব্যস্ত খুব। ক্লাস করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ও, ব্যস্ততায় ছিলেন। হুম। আচ্ছা, যাক মাশাআল্লাহ। তো বাকিরাও মনে হয় ব্যস্ততার মধ্যেই আছেন। তো এমনি 7:30 থেকে 8:30 এই সময়টাতে মানে কি কাজ আছে, মানে এমনি কি কাজ করেন সাধারণত যদি ক্লাস কাজেই না থাকে। করেন? আমি 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 যখন কোরআনের ক্লাস হবে তখনই আমি অ্যাডমিশন করে নেবো। এখন আর সময় দিতে পারবো না। মানে বুঝিনি কথাটা। মানে কোরআনে যখন কোরআন কারিমের ক্লাস ক্লাস তো হাফেজরা হয় তো। হ্যাঁ, তখনই আমি এই ক্লাসগুলো করতে পারবো না, মানে যে অবস্থা, একটু চাপই আছে মানে। ও, তো এমনি কখন করতে পারেন, আপনি কখন করতে পারবেন? সেটা আমি বলবো, অ্যাডমিটকে বলবো আপনার। জি জি জি। হুম। তো এখন তো ক্লাস করা যায় নাকি? হ্যাঁ, এখন 10 মিনিট করবো হচ্ছে। জি। বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। ও, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে। আহ, তো আমরা 10 মিনিট পরে, এখন সমস্যা নেই। আহ, তা আপনাকে দিয়ে আমরা, আপনাকে নিয়ে শুরু করি। জি। আহ, জি। আচ্ছা, তো আমরা শুরু করতে পারি। জি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. পরে দূরে ছড়িয়ে পড়বো। اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى آل محمد. একটা জিনিস খেয়াল করেন, যে ওয়ালা আলি বলছেন, এই যে এখানে ওয়ালা একটু টান হবে। ওয়ালা এটা খাওয়া যাবে। আলিম। জি। এটা খাওয়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি। وعلى آل মোহ وعلى آل محمد হ্যাঁ, কামা সাল্লাইতা كما صليت على إبراهيم
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اللهم بارك على محمد. بارك إذا بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم 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 وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. আচ্ছা, তাহলে আপনি দ্বিতীয় ক্লাসটা করেছিলেন তাই না? একটা বলি। এই যে এটা, এই আলিফ বা তা স্যার, এই ক্লাসটা করেছিলেন? হ্যাঁ, এগুলো পারবো। এই ক্লাসটা আপনি করেছিলেন না? এই যে দ্বিতীয় ক্লাস লেখা যেটা, এটা করেছিলেন না? মানে করেছি না, এটা করি না। আমি পারবো এগুলো। উম, আচ্ছা, তাহলে এখন কি আমরা আপনি না করে থাকলে আমরা করাবো, আর করে থাকলে সামনে যাব। সামনে জানি এগুলো, এগুলো আমি আপনি এখানে ট্রাই দেখতে পারেন এগুলো। জি। এগুলো আপনি এগুলো আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন আমাকে। আচ্ছা, তাহলে আপনি আমার একটু, দুটো একটা উচ্চারণ মোটা হয় জুমানের একটু, জি, দুটো উচ্চারণ। হুম। আপনি একটু এই লাইনটা আমাদেরকে শোনান। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি, হামজা, বা, হ্যাঁ। তা, না না, সা, হামজা, হামজা বা বলবেন না আপনি, ইয়া করে বলবেন। আলিফ, হ্যাঁ, এইভাবে। আলিফ, বা, হ্যাঁ তা, হ্যাঁ সা, হ্যাঁ। জিম, হুম। আ, খ, দাল, জাল, র, র, সিন, শিন, صاد، ضاد، طاء، ظا، عين، غين، فا، قاف، কাফ, লাম, মিম, নুন, ওয়াও, হামজা, না, এটা এটা। হা, হ্যাঁ, হা, ইয়া, পরে এটা এটা। হা, আপনি ইয়া, মানে এই যে দাগ দেওয়াটা, এটা বলেন। হামজা, হ্যাঁ, পরে এটা। ইয়া, হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। হুম, তারপরে কি, মানে কোন কোন শব্দ খুব দ্রুত পড়তে হয় বলেন তো? দুটো পড়তে যে নুক্তাবিহীন সেগুলো, না না না, বা ওটা না। হারাকাত, হারাকাত এ গুলো। না না, এইখানে লেখা আছে, আপনি খেয়াল করেন একটু না। এই যে এখানে লেখা আছে, হামজাকে দুটো পড়তে, হামজাকে। আলিফ ও হামজা দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়, অন্য জি জি। 27টি হরফ টেনে উচ্চারণ করতে হয়। হুম। নরম পড়তে হয়। নরম করে পড়তে হয়, হবে 3টি হরফ। এই যে, হুম। কি কি বলেন তো? জ, জাল, সা। হ্যাঁ, র, জাল, সা। হ্যাঁ, তারপর শক্ত করে। শক্ত হয়ে পড়তে হয় ইয়া, শিন,
জিম, হ্যাঁ সিটি দিয়ে ঠিক। পড়তে হয় হ্যাঁ জি। সদ, সিন, জা। জি ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। উম, তাহলে আমরা 3 নাম্বার ক্লাসে যাই। জি। 3 নাম্বার ক্লাস, আরবি হরফের পরীক্ষা। এই যে পূর্বে যে আপনি আরবি হরফগুলো পড়েছেন, সেগুলো এখানে জি। পরীক্ষা আকারে আর কি একটু জি। ওলট পালট করে দেওয়া হয়েছে, আগে পরে করে দেওয়া হয়েছে। এটা একটু, জি। জি, এটা কি বলেন? হামজা, হামজা না, এটা আলিফ। আলিফ, হ্যাঁ র, এটা। হ্যাঁ। র, হ্যাঁ তা, এটা। হ্যাঁ। সিন, হ্যাঁ এটা। জিম, হ্যাঁ। কফ, মিম, হা, হ্যাঁ। শা, হ্যাঁ। দাল, হ্যাঁ জাল, এটা হামজা, এটা এটা কি বলছেন? জা, জা, যা। হ্যাঁ পরে। রা, হামজা, জি। সদ, হ্যাঁ ত, এটা, আইন, এই যে দাগ দেওয়াটা বৃত্তের জাল, ভিতরে। হ্যাঁ। এটা পাইনি, জাল, বা, হ্যাঁ। ত, হ্যাঁ। আইন, ফা, হ্যাঁ হ, লাম, ওয়াইন, র, নুন, ওয়া, কাফ, সিন, এটা। হা, হা, হ্যাঁ ইয়া, পরে এটা। হুম। ইয়া, গদ, বদ। বদ, জি। এই হরফগুলো আরেকবার উচ্চারণ করে আমরা পড়ি, কারণ আহ, তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কোরআনে জি, কারিম যে ধীর স্থিরতার সাথে পড়তে হবে, এবং সেভাবে পড়লে আমাদের স্পষ্ট হবে। যে জি, শব্দগুলো একটু অস্পষ্ট আছে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে জি, 3 নাম্বার ক্লাসটা আমি একটু বলি, আপনি জি, আমার সাথে ইনশাল্লাহ ওইভাবে একটু বলেন। জি। আলিফ। আলিফ, র। র, তা। তা, সিন। সিন, জিম। জিম, কফ। কফ, মিম। মিম, হা। হা, সা। সা, দাল। দাল, জা। জা, হামজা। হামজা, صاد. صاد، ذال. জাল, با. বা, طا. ত, عين. আইন, فا. ফা, خا। খ, দেখেন, মুখ কিন্তু গোল হবে না, খ হবে না। উচ্চারণের সময় মুখ স্বাভাবিক থাকবে, কিন্তু আওয়াজটা বের হবে ভিতর থেকে। গাইন খ। গইন গাইন খ। খ, জি। গইন খ, খ, 3 নাম্বার মাখরাজ যেটা আছে, যে হলকের শেষ হইতে গাইন খ। গইন গাইন খ, খ। হ্যাঁ। খ। গইন খ, তারপর দা। লাম, লাম। লাম, গইন, গাইন। হ্যাঁ। র, তারপর র। নুন, হ্যাঁ। নুন। ওয়া, ওয়াও। ওয়াও, তা- কাফ, কাফ, শিন। মিন, হা, শিন। শিন, মোটা শিন হ্যাঁ। এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে কা, শীষ, ওই সিটি আওয়াজ করে যে পড়তে হবে। না, হ্যাঁ, সিটি না, মোটা শক্ত করে পড়তে হবে। শিন, হ্যাঁ। শিন, শিন। মিন, হা, হ্যাঁ। ইয়া, হা। জি। ওয়াদ, হুম, ঠিক আছে। তারপর এখানে একটু খেয়াল করেন কি লেখা আছে। যে নুক্তার এখানে, পরে যা, হ্যাঁ এখানে লেখা আছে যে কোরআন নুক্তার শেখার পরিচয়, ক্ষেত্রে, কোরআন শেখার ক্ষেত্রে লজ্জা করবেন না, ভয় জি, জি, করবেন জি, না, মুখের মুখে জড়তা জড়তা দূর দূর করে করে ক্লাসে ক্লাসে বসবেন, বসবেন।
প্রতিটি প্রতিটি হরফের হরফ আওয়াজ আ- উচ্চারণ আওয়াজ করবেন, করে উচ্চারণ করে পড়বেন। জোরে আওয়াজ করবে করে হ্যাঁ। পড়বেন। হুম। বেশি বেশি চর্চা। চর্চা করবেন। যত হ্যাঁ। বেশি চর্চা করবেন তত তাড়াতাড়ি কোরআন পড়া শিখতে পারবেন, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। যে এই জন্য কোরআন বেশি বেশি, যত বেশি বেশি পড়া যাবে তত নেকিও হবে, এবং হুম, আমাদের তত বেশি উচ্চারণ সঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। জি জি জি। হুম। আপনি, আপনাকে আমি ধরি, আপনি আমাকে ওইভাবে আর কি করবেন। এটা কি? সদ, এটা? কাফ, এটা? র, এই যে র, মুখটা গোল হবে না, র, 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 র। র, আচ্ছা, তারপর এটা? সিন, আরেকটু জোরে। সিন, হ্যাঁ, সিটি আওয়াজ করে পড়তে হবে। সিন। সিন, হুম। সিন, জি। তারপর এটা? ত, হ্যাঁ। এটা? সা, এটা কিভাবে পড়তে হবে? জিভের ডগাটা দাঁতের উপরে, সা, এটা কি সা। শক্ত, শক্ত করে পড়তে হবে নাকি নরম হবে, নাকি সিটি আওয়াজ করে কিভাবে পড়তে হবে? এটা শক্ত করে পড়তে হবে। না, এটা এটা নরম সিটিএম করে পড়তে হবে। নরম নরম, নরম করে পড়তে হবে। আমরা সা, 1 নাম্বার, হ্যাঁ 2 নাম্বার ক্লাসের মধ্যে পড়ে আসছি, সা নরম করে পড়তে হবে। সা। হ্যাঁ। তারপর এই, এটা কি হরফ? এটা জাল। হ্যাঁ, এটা কিভাবে পড়তে হবে, শক্ত করে না নরম করে? এটাও নরম করে, জাল। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা কি? ইয়া, এটা শক্ত করে। হুম, শক্ত, ইয়া, মাশাআল্লাহ। হুম। এটা কি? জিম, শক্ত করে। হ্যাঁ, জিম। হুম। আর এটা কিভাবে পড়তো, এটা কি শব্দটা? এটা সিন, হ্যাঁ। এটা শক্ত করে, এটা তাল বসা, সিন, তাহলে সি, এই শব্দটা কি? সিন, এটা শিন, আরেকটু শক্ত উচ্চারণ করে, করেন। জি। সিন, শিন। সিন, জি। হুম। এটা কি? সদ, জি। সদ, মুখ গোল হবে না আর কি, এই যে মুখের যে সদ, আপ, সদ, জি, সদ, সদ, সদ। সদ। এটা কিভাবে পড়তে হবে, শক্ত করে না মোটা করে নাকি নরম করে? এটা মোটা করে পড়তে হবে। এটা কি? সদ। সদ, এটা 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 কি সিটি হবে না? হ্যাঁ, সিটি আওয়াজ করে পড়তে হবে। সদ, জি, এটা? সদ, সিটি ওই যে, আওয়াজ করে। জি জি জি। হুম। আচ্ছা, এটা কি? এটা যা, হুম। এটা হালকা পড়তে হবে। এটা এটা যা, সিটি আওয়াজ করে পড়তে হবে। যা, যা, সদ, এই যে এই শব্দ সদ, আবার সদ, যা, আবার এই যে সিন, এই তিনটা, সিন, হ্যাঁ এই তিনটা হবে একই রকম। সদ, সিন আর যা, হ্যাঁ। তিনটি সিটি দিয়ে। হ্যাঁ, এটা। স- সদ, জি। যা, আর এই সিন, যে সিন। এই শব্দটা এটা শক্ত করে শক্ত না করে, মোটা ইয়া, করে? ইয়া। হুম। এটাকেও সিটি দিয়ে, হ্যাঁ, সিন। এখানে যে আছে 3 ধরনের ইয়ে আছে, তিন, 3টা হরফ আছে জি। হলুদ বৃত্তের মধ্যে। এগুলো হচ্ছে কিভাবে পড়তে হবে, নরম করে নাকি শক্ত করে নাকি সিটি আওয়াজ করে?
না, জিমকে পড়তে হবে শক্ত করে, ইয়াকে পড়তে হবে শক্ত করে, আর এই সিনকেও শক্ত করে পড়তে হবে, কিন্তু হালকা সিটি হবে। আচ্ছা, এই যে এখানে আমি এই যে কালো করে জি। একটা ইয়া করে দিলাম, মানে হুম। কালো করে দাগ দিয়ে দিলাম। এটা এইটা এই শব্দটা হবে নরম, এই শব্দটা হবে সিটি আওয়াজ করে, এটাও হবে সিটি আওয়াজ করে, কি আওয়াজ করি? এটা জি। হবে সিটি আওয়াজ করে, এটা হবে শক্ত সি। করে, এটা হবে নরম করে, এটা হবে নরম করে। এখানে সবই পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, পারবো ইনশাল্লাহ। হুম। তাহলে এই ইয়াটা, এই পুরাপুরি পড়াটা আপনার জি। আয়ত্তে আসছে, জি। পারবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। আমরা এখন তো আজকে ক্লাসের যুক্ত হওয়ার কথা ছিল বেশ কয়েকজন, যেমন হুম। আমি একটু দেখে বলতেছি। 10 নম্বর ব্যাচ, 10 নম্বর ব্যাচে এখানে ছাত্র সংখ্যা, এখানে পড়ার কথা ছিল প্রায় 7-8 জনের মতো আর কি, জি। কিন্তু 7-8 জন যুক্ত হওয়ার কথা, আপনি একা যুক্ত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য ওই ভালো। যে ওই যে হুজুর, রেকর্ডিং হচ্ছে, এটা রেকর্ডিং হচ্ছে। জি। ও, ঠিক আছে। তো আপনি একা যুক্ত হয়েছেন, মাসাল্লাহ, আপনার জন্য ভালো হয়েছে, কারণ পড়তে বা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জি। ও আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। একটু একটু বড় করে নিই। তাহলে আপনার তো 3 নম্বর ক্লাস হয়েছে, তো আমরা আগামীকালকে ইনশাল্লাহ 4 নম্বর ক্লাস করব। আহ, ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আপনারও সময় যেহেতু স্বল্প, তো সেই হিসাবে আমরা এইভাবে আর কি, আহ, আর যদি কয়েকজন লোক থাকতো জি। তাহলে আমরা, ভালো লাগতো বলছি। হ্যাঁ, হুজুর বলছি, আপনি এগুলো জি পার্সোনাল টিউশন হয় না? জি জি, টিউশন মতন হয় না কোনো কিছু? আপনি ইনশাল্লাহ এখানেই পড়তে পারবেন। আমি আপনাকে যথেষ্ট সময় দিব, এবং পাশাপাশি আপনি একা আছেন, তো এইভাবে আমরা আজকে যে পড়াটা পড়লাম এটা মোটামুটি আপনারটা ধরতে পেরেছি, আপনিও আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এইভাবে আমরা জি। প্রতিদিন এক একটা করে ক্লাস যখন পড়ব, আমাদের 50টা ক্লাস আছে, এই 50টা ক্লাস বলা আছে যে 2 মাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা আরবি পড়তে সক্ষম হয়ে যাব, জি। সহজে আরবি কিভাবে পড়া যায়। কারণ এখানে এই যে আজকে আপনি একটু পরিবর্তনশীল পড়লেন, তো আবার সামনে আস্তে আস্তে, মানে জোড়া দেওয়া, 2-3টা শব্দ মিল হরফ মিলে একটা শব্দ গঠন করা, তারপর একটা এইভাবে শব্দ গঠন করার পর এই শব্দ এবং 2-3টা শব্দ মিলে এক একটা বাক্য গঠন করা, এইভাবে পরে এক জি। একটা বাক্য আরবি কিভাবে পড়তে হয়। তারপর দেখা গেছে কোরআন শরীফের যে কোনো আয়াত, যে কোনো সূরা আমরা পড়তে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। তো এখানে আপনি পড়বেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনাকে যথেষ্ট সময় দিব। আর যদি কিছু জানার থাকে, বলার থাকে, গ্রুপ খোলা আছে ইনশাআল্লাহ, গ্রুপের মধ্যে মেসেজ করবেন, বা আপডেট কিছু জানার থাকলে সেটা বলবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, শুক্রিয়া, জাযাকুমুল্লাহ। দোয়া চাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু জি। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।